गुरमुख परचै वेद विचारी। रामकली महला पहला। सिद्ध गोष्ठ सरलेख हेठ सिद्ध गोष्ठनामे गुरबाणी की कथा विचार। सतगुरु नानक देव जी पहले पातशाह तिन्हां दी प्रारंभ है। पिछे 27 पौड़ियाँ संपूर्ण हो चुकियां ने। कल गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। इन्हां पावन पंक्तियां दे समाप्ति हुई सी। सतगुरु जी गुरमुखां दी लक्षण दस रहे ने। गुरमुख परचै वेद विचारी। गुरमुख जनां दा परचना है उही अपरोख वेद ज्ञान की विचार दे विच ही है। इसे प्रकार गुरमुख परचै वेद विचारी। गुरमुखां दा परचना अपरोख ज्ञान की विचार विच ही है। ये वेद जानना करो या यही वेदां की विचार। सो इसे प्रकार गुरमुख परचै वेद विचारी। जो गुरमुखां दे प्रेम के परचे विच परचदे ने उन्हां ने वेदां दी समझ लो विचार भी कर लई है। इसे प्रकार गुरमुख परचै वेद विचारी। गुरमुखां दा यही परचय जो हर वक्त वेद जानने योग ब्रह्म की विचार करते रहते हैं। इस प्रकार गुरमुख परचै वेद विचारी। वेदां दे विचारण की जगह गुरमुखां ने आप दे मन परचावा गुरु के शब्द दे नाल कीता है। परचा शब्द का दीदार खालसे का ते पूजा अकाल की ये नियमां नूं दृढ़ कीता है। गुरमुख परचै तरिया तारी। गुरमुख जन गुरां दे परचे उपदेश द्वारा आप संसार समुंदर तो तर जाते ने ते होरनां नूं तार दिंदे हन। इसे प्रकार गुरमुख परचै तरिया तारी। सो जिहड़े गुरमुख ने वो गुरां दी उपदेश द्वारा आप भी संसार समुंदर तो तरदे ने ते होरनां नूं भी भगती रूप तारी बेड़ी ते चाढ़ के तार दिंदे हन। इसे प्रकार गुरमुख परचै तरिया तारी। गुरमुख नाम दे परचे च परचे ने ते आशा रूपी नदी तो तारी मार के तर जाते। अपने तरन ते होरनां नूं तारन विच ही गुरमुख जन हर वक्त परचे रहिंदे हन। गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी। जिहड़े गुरमुखां द्वारा नाम दे परचे विच परचदे ने सो ब्रह्म नूं जानन वाले ज्ञानवान पुरख हो जाते हैं। इसे प्रकार गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी। गुरमुख जन ब्रह्म ज्ञान च परचदे ने या गुरमुखां दी उपदेश द्वारा ब्रह्म ज्ञानी होईदा है। गुरमुख परचै अंतर विद जानी। गुरमुख जना ने नाम दी विच परख के प्रमाण विपरजे निंद्रा सिमरती आदि वरतियां का निरोध करके मन के अंदर की टिका वाली ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ। ਹਾਂਜੀ गुरमुख परचै अंतर विद जानी। जो गुरमुख जनां नाल परचदा है वो अंदर भाव मन नूं टिकाउण दी विधि वो जान लैंदा है। गुरमुख पाइयै अलख अपार। जो अशुद्ध मन करके लखण तो रहत ਅਤੇ प्रकृति के पारावार तो रहत सच स्वरूप परमेश्वर है उसनूं गुरमुखां की संगत द्वारा पाईदा है।
ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਥੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਖੇਤ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਟਸਥੀ ਲਖਣਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਸਪਰਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿਰ ਤੋੜ ਭਗਤੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਸਪਰਵਾਰ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਪਰਜੇ ਨਿੰਦਰਾ ਸਿਮਰਤੀ ਆਦਿਕ ਵਿਰਤੀਆਂ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਸਪਰਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਭਾਵ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋੜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਕਰਤੱਵ ਸਾਧਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਸ਼ਬਦ ਆਚਾਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਆਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤੱਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦ ਵਿੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਲ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਲੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਲ ਸਮਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਤਾ ਸਾੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਊਪਤ ਖਾਪਤ ਸੋ ਬਾਜੀ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਕਰ ਵੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂੜ ਉਪਾਰਨ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ਸਮਝ ਲੈ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸਮਨ ਮੰਗ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ ਪਈਏ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ, ਆਪਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿ ਊਪਤ ਖਾਪਤ ਸੋ ਬਾਜੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
एक बाजी खेड़ है, देखने आयो जगत तमाशा। कलगीधर महाराज ने जगत नूं तमाशा आखिया, एक खेड आखी है। जिवें तमाशे विच एक हीरो हुंदा, एक विलन हुंदा, इंज ही गुरु साहब जी हीरो बन के आए ते भीम चंद नूं विलन बनाता। अमृत छकण लई वो मन गया सीगा, पर महाराज ने जान बुझ के उहदा मन विगाड़ सुटिया भी मुड़ के आपां जिस कारज लई आए हैं वो कारज किवें होगा, ये साडे विरोध विच होएगा ते फौज चढ़ा के लिआएगा, इहदे बहाने नाल तां आपां दुष्टां दा खात्मा करना। तो इंज महाराज ने आख्या, हाँ मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। ये जगत एक खेड बाजी बनाई है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नन्ना रूप एक दिखलाई, सांग उतार थम्यों पासारा, तब एको एक अंकार। गुरमुख धरती साचै साजी। तीसरा अर्थ, धरती केड़ी है? बुद्धि रूप। गुरमुख जन जानते ने कि बुद्धि रूप धरती सच्चे परमेश्वर ने अपने स्वरूप दे नाल मिलन वास्ते साजना कीती है। है उपत खापत सो बाजी। उस बुद्ध रूप धरती विच परमेश्वर आप ही शुभ गुणां नूं पैदा करदा अते आप ही अवगुणां नूं खपाउंदा नाश करदा है। ये उस परमेश्वर दी एक खेड है, मानो इसी प्रकार गुरमुख धरती साचै साजी। चौथा अर्थ, गुरमुख जन जानते ने कि परमेश्वर ने मनुखा दे रूप धरती अपनी प्राप्ति वास्ते साजना कीती है, या भूमा रूप ब्रह्म ने अपनी प्राप्ति कराने वास्ते मनुखा दे साजना कीती है। पर असी इसनों खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। खान पीन हसन खेडन विच ला लिया है ते वाहिगुरु ते मौत भुल बैठे हाँ। खसम सार खुआरी कीनी, वाहिगुरु मालिक परमात्मा नूं भुला के खराबी कर रहे हाँ। इस लई त्रिग जीवन ये देह पाई त्रिगाकार है, लानत है। नहीं रहना, रहना तो इसने है नहीं। ते जिवें गड्डी मुल खरीद के ते खिलारी रखो, काम तो लो ही ना, मुल उहदा घटदा जाना, कोई फायदा तो ना होया। घोड़ा खरीद के किले ते बन के उन्होंने पानी पियाई जाओ, पट्ठे पाई जाओ, उहदा खरखरा करी जाओ, काम लो ही ना, की लाभ है? वाधू की सेवा दा। मझ जां गां दुध दिंदी होई नहीं, फंडरां नूं पट्ठे पाई जाओ, कोई लाभ थोड़ो आ। तीन दुध है ते बाहरी किते ना आवे काम। जे दुध देण वाला काम ही गां नहीं कर रही तो फिर वाधू दा ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਹਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਦੀ ਕੁਝ। मेरे वर्गे बिना ही बीमारी तो दवाइयाँ खा खा के आपका शरीर आप खराब कर बैठ दे। तो इसलिए की लाभ है? नाम तो जपिया नहीं, कोई अभ्यास तो किया नहीं। इसलिए ये जड़ी महाराज ने मनुखा देह रूप धरती दी है, साजना की है, ये आपकी प्राप्ति वास्ते दी है। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम सार लगे लालच बिरथा जन्म पुरानी। आया तो सी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लई ते पर वही कीती हुई नहीं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ते इस देह दे विच ही महाराज आप ही ब्रह्म ज्ञान नूं पैदा करदा है, जिहड़ा धर्मी बनदा है। ते जिहड़े मनमुख ने
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਊਪਤ ਖਾਪਤ ਸੋ ਬਾਜੀ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਤਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ। ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਊਪਤ ਖਾਪਤ ਸੋ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੱਤ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚ ਰਤਉ ਪਦ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਜ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਬੇਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਸਾਜ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਲਗਮਾ ਗਰਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਕਾਮਿਆ ਇਸ਼ਤਾ ਵਸ਼ਤਾ। ਇਹ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ 9 ਨਿਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਨ ਨਾ ਵਰਤਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਿੰਡਰ ਕਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਕੁਟੀਆ ਇਹ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 100-150 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25-50 ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਸਿਖਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਖੀ ਮੰਨਣਾ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਪੈਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ
तो गुरु साहब कृपा करन वो अस्थान फिर प्रगट होएगा, क्योंकि वो महापुरखों का तपो अस्थान है। उत्थे बौली हुंदी सी, हुण उत्थे कोई निशानी नहीं रहन दिती नीति मानना ने। सो सतगुरु की कृपा नाल महापुरख उत्थे बैठ के तपस्या करया करदे। एक बार सिमरन करदियां चारे वेद सुनहरी अखरां दे विच अखां दे अगों दी लंघे आके संतां नूं बेनती कीती ते संत कहन लगे कि मैनूं लिख के लिया के दसी भला अखर किहड़े ने। संस्कृत दे अखर महापुरखां ने सुरती, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़िया नहीं इसलिए मैनूं याद नहीं हुंदी। वो किताब दे विच खालसा जीवन च लिखी हुई है पोथी दे विच, वो लिख के संतां नूं सुनाई। कहंदे गुरमुखा तेरा ज्ञान खुल चुका है, वाहिगुरु दे सिमरन भजन दा सदका तैनूं विद्या सफुरन हो रही है। पर ये बचन अगे गां किसी होर नूं ना दसी, कमाई तो बिना लोग मखौल करते ने कि वड्डा आ गया ब्रह्म ज्ञानी, दस के वेखो दुनिया कहोगी ये कमला हो गया, कोई मनन नूं तैयार नहीं है। इसलिए सो इनू हिरदे दे विच लुका के रखना है, ये बख्शिश है। इस तरह गुरुद्वारा नगीना घाट सचखंड श्री हजूर साहब लंगर साहब के बिल्कुल नाल गुरुद्वारा साहब विखे महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले तप कर रहे सन, अभ्यास कर रहे सी। मन दे विच फुरना आया, कहंदे मना कहंदे ने बाणी पढ़न वालियां को रिधियां सिधियां आ जांदियां। जिवें आप गुरु साहब ने लिखिया है कि ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मत रहे, एक शब्द ले बुलाए। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा वो है जिहड़ा एक शब्द विच लिवला के रखे। नाम निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है, जो हर हिरदे सदा वसाए। जो हरी नूं आपदे हिरदे सदा वसा के रखदा, 9 निधियां ते 18 सिद्धियां उहदे पिछे पिछे लगियां फिरदियां, तरले मारदियां कि सानू वरतो। पर महापुरख वरतदे नहीं। रिध सिद्ध सा मोह है, नाम न वसै मन आए। कहंदे मना कदी वेखियां तां है नहीं, इन्ना चिर हो गया माला फेरदियां तप करदियां। इउं जद फुरना आया ते एकदम ध्यान उठक गया, झांजरां दी आवाज़ आई। गेट वाल वेखिया, 4 बीबियां ते सोहणियां सनखियां गहने गट्टे उन्होंने पाए हुए ते वो शनकार करदियां होइयां गुरु साहब की हजूरी च आईयां। गुरु साहब नूं ना मत्था टेकिया, मत्था टेक के परिक्रमा कीतियां ते महापुरखों का ध्यान न लगे, वो खड़का जा करी जान। आके संतां ने ठा नूं ध्यान कर लिया। उन्हां दा सुभाअ सीगा कि जद भी सचखंड हरमंदर साहब दरबार साहब मत्था टेकदे, अंदरों मत्था टेक के बाहर निकल के जिथे हर की पौड़ी है उस पासे दरबार साहब हरमंदर साहब की कंध वाल आपदा मुख न्यों के अखा नीवियां पा के कंध वाल मूँह करके बैठ जाते। जिन्ना चिर भी हाज़री भरदे, एक शब्द 2 शब्द सुनते, उधर कंध वाल मूँह करके हेठा मूँह करके सुनते। ते वो अगे आगे खलो गई। महापुरखों का चेतना लगे, काफ़ी चिर खड़ियां रहियां। संत कहन लगे भी जाओ आपका काम करो, तुसीं मैथों की लेना। मत्था टेक लिया, परिक्रमा कर लियां, हुण आपदे घर नूं जाओ, मेरे सामने को खड़ियां हो, जाओ आपदे राह पाओ, मेरे नाल तुहाडा की काम। उन्हें हथ जोड़े, आख्या संत जी महाराज आप ही तो तुसीं सानू बुलाया है, हुणे तो तुसीं याद कर रहे सी, सानू वाहिगुरू का हुक्म होया है
ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਰਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋੜਦਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਰਤਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ 3 ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। 8 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸਮਧੀ ਤੇ ਮਮੋਖਿਸ਼ਾ। ਇਹ 4 ਸਾਧਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਅਤੇ 3 ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ, 3 ਇਹ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤਤਵੰਗ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 8। ਇਹ 8 ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ 8 ਗੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬੋਧ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵ ਜਲ ਦਰਿਆ ਸੱਚ ਸੁਧੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਮੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਘਿਓ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ। ਇਉਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ, ਮੋਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ।
हिंदी बोलन वाला, तो महापुरखों की कृपा हुई तो वेखो जबानी बाणी याद हो गई तो अर्थां की सोझी करा दी। यही तारना है, ये तो नहीं भी बाबा जी तुहाडी पूछ पढ़ के असीं भी तर जावांगे, इस तरह का नहीं बंदा तरदा है। तरन का मतलब यही है कि उन्होंने गुरु जी की बाणी पढ़ा के सरवण करा के बाणी की सोझी दे के ते संगत दे विच ला के सेवा सिमरन च ला के फिर रब दे प्यारे तारदे हन। आप तरे तारेन सरेठा। एक ज्ञानी बलदीप सिंह जी इंग्लैंड तो ते जिन्होंने केवल अंग्रेजी के अखर ही आते सीगे, मैं खुद आप उन्होंने उड़ा पढ़ाता रहा तो महाराज की कृपा नाल 5 बाणियाँ उन्होंने पहला ही याद सन। गुरु साहब की इन्नी कृपा सी, संतां दे दर्शन उत्थे इंग्लैंड जी करते रहे तो सिंह साहब ज्ञानी रामसों की कैसेट सुन सुन के कहते 5 बाणियाँ वही याद कर लियाँ, अखरां की पहचान नहीं। ऐसी महाराज की कृपा हुई। संता संगत पाइए जित जम गए पंथ न जाइए, तो सा हर का नाम लै तेरे कुले न लगे गाल जियो। वो भी ज्ञानी सिंह बने तो अजकल इंग्लैंड दे विच बर्मिंघम गुरुद्वारा समैधक गुरमुख प्यारियां नूं संध्या करा रहे ने, इधर उधर विचर के धर्म प्रचार करते हैं। ज्ञानी अमरजीत सिंह जी खालसा मर्यादा जी, जिन्होंने खुद मैं आप उड़ाड़ा पढ़ाया तो केवल हिंदी के अखरां की सोझी सीगी, वो भी अखर शुद्ध नहीं सन आउंदे। हरियाणवी बोली सुनने वाले मखौल करते ये बोल की रहा। हुण भी कथावाचक बाबा जी बने हुए, लोग संत मन के पूजा करते। कारण की है भी संतां दे चरनां च जुरे, उन्होंने जोड़े फड़ फड़ झाड़ झाड़ देंदे रहे, कशहरे धोंदे रहे, उन्हों की मालिश करते रहे। गड़वई भी कथावाचक बन गए। लो कर लो गल्लां। जिन्ना पढ़िया जिन्ना सेविया, जिन सेविया तिन पाया मान, उन्हों का मान पाउणा सेवादारां नूं भी महाराज ने कृपा कर दी। इन्नी चढ़दी कला ये गुरमुखां की संगत का फायदा है। पातशाह जी फरमाउंदे ने गुरमुख भवजल तरिया सच सुधी। गुरमुखां की संगत द्वारा सच बोलण की ताकत आउंदी है अते पवित्रता नाल संसार समुंदर तो तरीदा है। इस प्रकार गुरमुख भवजल तरिया सच सुधी। गुरमुखां की संगत द्वारा सच्चे नाम नूं जप के पवित्र भी हो जाईदा ते संसार समुंदर तो तर भी जाईदा है। इस प्रकार गुरमुख भवजल तरिया सच सुधी। गुरमुख जन संसार समुंदर तो तरना करते ने, इसे करके उन्होंने सच्ची सुधी सोझी हुई है। सच्चे दी सोझी, सच्चे दे जानन वाली सो धी श्रेष्ठ बुद्धि रूप धी प्राप्त हुई है। या धी बुद्धि आत्मशैणी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वो आप तरते ने, दूजिया नूं तारते ने। सेवक की ओढ़ निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया। जन आमन का यह स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कक्कड़ हॉस्पिटल अमृत वेले महापुरख बाबा ठाकुर सिंह साहब जी उठे ने। ठंडे पानी नाल दसंबर के महीने दे विच इशनान किया, मूँह धोता ते ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाए भी मैनू बीमारी कोई नहीं। ठंडे पानी नाल नौजवानों नूं भी औखा बन जाता सर्दी विच। ते फिर कहते प्रशादा लियाओ भुख लगी है, मतलब तंदुरुस्त बंदे नूं भुख लगती है। जिन्हें मरना होए वो तो कई दिन पहले रोटी छड़ बैठता। उंज वैसे प्रशादा छकिया नहीं, कहते जी नहीं करता। बन गया
ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾਓ। ਰਾਗੀ ਤਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ 'ਤੇ ਜਦ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ 0 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਉਂ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਮਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਥਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ। ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਪੋਥੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਮੰਮੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ। ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਧਰੀਐ ਸੱਚ ਸੁਧੀ, ਸੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰ ਆਪ ਸਾਰ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦਾ, ਅਪਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਦੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਅਪਸਰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰ ਆਪ ਸਾਰ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਸਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਪਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ। ਇਹ ਤਿਆਦ ਕੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸੁੱਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਚੋਲੇ ਸਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੇ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦਾ ਹੀ ਅਤੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੇਲੀ 101 ਪਾਠ ਕਰਦੇ, 101 ਰੋਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ। 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਲਸ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੰਡੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ 84ਵਾਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰੰਗ ਮਾਨ ਦੋ। ਜਦ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਘਬਰਾ ਗਏ। ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀਏ ਕੰਧ ਹਉਮੈ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਟ ਚਟਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਸਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਅਪਸਰ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਵਿਰਤ ਨਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਰਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਵਿਰਤ ਨਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਆਲਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ
ਪਰ ਬਿਰਤ ਨਰ ਬਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਬਿਰਤ ਨਰ ਬਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਬਿਰਤ ਨਰ ਬਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮਸਾਲ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 16 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਜੋ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਮਾਓ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਝੋਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਠੂਠੇ ਜਿਹੇ ਪਕੜ ਲੈਣੇ, ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਪਗ ਯੋਗ ਆਦਿਕ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵੈ ਮੋਹ ਦੁਆਰ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪਤਾ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਇ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਹੀ ਬੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। ਆਖਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਔਗਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਜਾ ਗਏ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
ਤੋ हे ਸਿੱਧੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੋ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਜਦ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਰਤਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਰਹਾਉ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, हमरा खुशी करे नत जियो। पनिया शद निका, अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन दुरी चंगेरी। घर की हन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। किड्डा सोहना शब्द है भगत धन्ना जी ने उचारण किया, जिहड़े किसी स्कूल कालेज दे विच पढ़े नहीं सन होए, किसी को संथਿਆ नहीं लई बाणी दी। बिना संथਿਆ तो ही वेखो काम चलाता रब ने। ये रब की खेड़ है, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ PhD ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। जो तुम गिरवर तो हम मूरा, जो तुम चंद तो हम पए हैं चकोरा। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। ये वाहिगुरु दे नाल ही विचार है। सो तुमरे भजन कटै जां फांसा, भगति हित गावे रविदासा। इसे तरह जो हम बंधे मोह फास, वाहिगुरु जी ने कहा मैं तेनों मोह की फाही च बन दियांगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਦਨ ਤੋਂ ਬਾਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਫਾਹੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੋਗੇ? ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝਮਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਆਪ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਿਆਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਝਮਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਦੱਸ, ਜਨਮ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਉਸੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਤਿਆਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੂਰੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੈਤ ਸੇਠ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੈਤ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਈ। ਗਾਂ ਇੱਕ ਚਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗਾਂ ਨੇ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਬੱਚਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਤ ਸੇਠ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਉਹ ਚਬੱਚੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਚਬੱਚਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰਹਿ, ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਊ ਘਾਟ ਚਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਇ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਮਾਓ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਹੀ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਚੱਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਝ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਤਪ ਹੈ। ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ
किन्नी औखी है सेवा करनी। हुक्म मनिया होए प्रवान ता खसमे का महल पाई सी। श्री गुरु रामदास जी ने आख्या थड़े बना दियो, बना दिते। आख्या ढा दियो, ढा दिते। फिर आख्या चंगे नहीं बने तो फिर दोबारा तो बनाओ, असीं बैठ के सेवा करनी है। फिर आख्या ढा दियो। भाई रामा जी वो गुस्से च आ गए, कहते की होया, बना दियो ढा दियो, बना दियो ढा दियो, ये भी कोई काम है? कहते नहीं भाई। आ वेख लो साध संगत जी, वो ठीक है सेवा सारे करते ने, पर गल है भावना की। गुरु रामदास महाराज ने हथ जोड़े, आख्या मैनू समझ नहीं आती, तो आप दा हुक्म है इत्थे लागे खड़े हो जाओ, जिस तरह चाहती उस तरह के बनवा लियो। तो इस तरह निमरता दे विच बनाउंदे रहे। कहंदे आ वेखो ये पास है सेवा विच, हुक्म मन के सेवा करनी बड़ी औखी है। आप दी मर्जी दे नाल तां सारे ही करते हैं। सतगुरु नानक देव महाराज ने खेती करवाई, खलवाड़े लाए, आख्या अग ला के साड़ दियो। कितना औखा है, यही तपस्या है। जो महाराज का हुक्म मनना है, सेवा करनी। गुर सेवा तपा सिर तपसार, हर जीव मन वसै सब दुख विसारन हार। भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया, पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नहाए, तैसा पुण्य सो एक सिख को नवाही का। ते सिख को पिलाई पानी, भाव कर कुर खैत, तैसा पुण्य फल एक सिख को जिवाई का। जैसे सात मंदिर कंचन की उसार दीने, तैसा पुण्य एक सिख को शब्द सिखाई का। जैसे 20 बार दर्शन किया साध काहूँ, ते तैसा फल गुर सिख को चा पग सुआएगा। ये सब तप ही है। गंगा ते इशनान करन दा बहुत बड़ा तप है। श्री गुरु अमरदास जी हर 6 महीने बाद गंगा नहाउण जांदे, पर जद सोझी आई श्री गुरु अंगद देव जी के चरणों दे विच आए तां 12 साल लगातार गुरुद्वारे दीआं गागरां टोईयां ब्यास दरिया तो गुरु साहिब का इशनान करवाउंदे, फिर लंगर भी जल वरताउंदे, फिर छबील आके बैठ जाते। कितना वड्डा तप है, कितना वड्डा पुण्य है। सब तो ज़्यादा भार पानी चुकना बड़ा औखा हुंदा, सिर पोला हो जाता पानी चुक चुक के। महाराज दे दस्तार दे अंदर सिर दे विच इतिहासकारां ने लिखिया भी वाहिगुरू। सो बड़ा काम होर तरह का हो गया सीगा, पता नहीं सच है कि जां। सो मनने च तां नहीं होंदा, पर सेवा ही कहंदे इन्नी कीती जख्म हो गया सीगा, तालूआ पोला हो गया सीगा गागरां चुक चुक के, क्योंकि साह ही नहीं लेना, गागरां ढोई जानियां। अजे भी तुसीं वेखिओ गोंदवाल तो खडूर साहब जिस तरह सप वल वडिंग पाउंदा इस तरह सड़क मुड़दी घुड़दी है, तो बड़ी छोटी जी सड़क है। एक बार मैं मोटरसाइकिल ते डिगन लगा, हनेरा पै गया, रात के 7 बजे सी। कुदरती रब ने इहो जी मत की भी अगे ट्रक ने ब्रेक मारी, जे वो ब्रेक ना मारदा तो रब 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 फिर तो चुकन वाला भी कोई ना हुंदा। बंदा हेठां पैली नीवी सीगी, ओहदे ब्रेक मारन तो सुते सीधी ब्रेक मारनी बई, जे ब्रेक ना बजदी तो बड़ा औखा सीगा। मतलब इन्ने खड्डे ते स्पीड ब्रेकर ते इन्नी बिरध होई सड़क। अजे भी किन्ना वेखो समा एडवांस जा रहा। उन्हां दिनां दे विच तां पानी पै के की पता किन्ने टोए डूंघे होए होणगे। मिट्टी घटा, गर्मी सर्दी, दब काई, कंडे की मर, रोड की
रात के हनेरे 'च की पता लगता, पैरों 'च वजदे, बड़ा कुछ हुंदा होगा। धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज पता नहीं किन्ने ही फेरे प्यास दरिया तो लाउंदे। इहदे नालों वड्डा तप गुरुद्वारे तो दसो होर किसी ने की कर लेना। 12 साल लगातार 12 दस्तारां दे साल बाद सरोपे, 12 दे 12 सरोपे, ते सीस बिरध हो गया कागरां चुक चुक के। ते महाराज ने आप दस्तारा खोलिया, केसी इशनान कराया, आख्या बाबा जी वेखो इन्हां आप दे शरीर का भी ख्याल नहीं रखिया, किन्नी महान सेवा इस पुरुष की। उन्हें जदों जलाई ने बोली मारी तो गुरु साहब जी बड़े विराग में आए, कहते तुहाडी की सलाह, आपां इन्हां नूं गद्दी ना दे दईए। किन्ने सेवादार ने, वेखो गुरु नानक साहब जी गद्दी नूं इन्हां दे घर नूं इहो जिहे सेवादार की लोड़ है। कहते जी हाँ महाराज। कहते लियाओ फिर दही लैके आओ, इन्हां दा केसी इशनान कराओ मल मल के। ते गुरु साहब ने आप साध संगत जी इशनान कराया दही दे नाल। आख्या सुच्चे कपड़े लैके आओ नवे, सोहना दस्तारा सजा के नवा चोला साहब पवाया। आख्या लियाओ 5 पैसे नारियल लियाओ। तो सिंघासन तो उठ के आप सिंघासन दे बिठाया। आख्या धन्नो महापुरखो, धन है तुहाडी सेवा, सो धन्नो गुरु घर दे श्रद्धालु, मैं तो तुहाडे चरणों का दास हाँ। इस तरह कह के मन ने 3 परिक्रमा कीतियां ते गुरु अमरदास के चरणों से मत्था ला के साध संगत जी गुरता गद्दी की बख्शिश की। 12 वर दिते। आखिर निमाणियां दे माण, निताणियां दी ताण, न्योटियां दी ओट, निआसरियां दी आसरा, निगतियां दी गत, निपतियां दी पत, नितरियां दी तिर। ये सारे के सारे 12 वार उत्थे गुरुद्वारा मल अखाड़ा साहब लिखे हुए ने, उत्थे मैं नोट किए सीगे। ये गुरुद्वारा खड्डी साहब है, उहदे नाल ही गुरुद्वारा मल अखाड़ा है। तो जिन्ना तप श्री गुरु अमरदास जी ने किया, गंगा नहाउण का किन्ना क वड्डा तप है। जाओ तो नहा के आ जाओ, बस चौंकड़ा मार के बैठ जाओ। तपस्या तो गुरुद्वारे दी है। आख्या मुर्दा खा, फिर सलोतर मारिया। कहते देर क्यों लाई, खांदा क्यों नहीं? कहता जी तुसीं दसिया नहीं भी सिर वालों खावां कि पैरों वालों। कहते सिर तो लैके पैरों तक खा। जब चादर लाई तो कड़ा प्रसाद देख के बड़े प्रसन्न हुए। ये तो वड्डा तप दसो कौन कर सकता? तो कहने तो मुराद ये है कि गुरु घर दे विच कोई भी सेवा तुसीं लै लो, प्रसादे पकाउण दी, वरताउण दी, दाल फुलके दी, गर्मियां दे विच बालन डाउण दा किड्डा वड्डा तप है। सर्दियां दे विच ठंडे जल नाल परिक्रमा दा इशनान कराउण दा किड्डा वड्डा तप है। इत्थे खलोण दा ही बहुत वड्डा तप है, इत्थे रहण दा ही बड़ा वड्डा तप है, इत्थे हाज़री दा ही बहुत बड़ा तप है, जल की सेवा का महान तप है। तो इसलिए पातशाह जी कथन करते हैं, नाम रते सदा तप हो। जो वाहिगुरु नाम दे विच रंगे ने उन्हां नूं हमेशा ही तप सेवा रूप तप प्राप्त हुंदा। भाव नाम का अभ्यास सारे तपां दे विचों श्रोमणी तप है। भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़ी वाले महापुरखां वेखो किड्डा तपस्या की। लाहौर तो एक लोला पिंगला चुक के लियांदा, अमृतसर साहब दरबार साहब के दरवाजे मूहरे बैठे रहना, आउंदियां जांदियां संगतां दे कोलों जो कुछ मिल जाना वो सब लोलिया पिंगलियां की सेवा। हुण डॉक्टर इंद्रजीत कौर जिन्ना उन्हां दे प्रभाव हेठ आके मैरिज नहीं कराई, भावें कि वो डॉक्टर ने बड़े सियाणे ने, बहुत उच्ची पढ़ाई लिखाई है और उन्हों का पटियाले एक नर्सिंग होम चल रही है, पर गरीबों के भले वास्ते सरबत की सेवा वास्ते आपका जीवन समर्पित करके भगत पूरन सिंह तो बाद उन्होंने मुख सेवादार की सेवा मिली है। सो पिंगलवाड़ी के मुख संचालक डॉक्टर इंद्रजीत कौर चढ़ती कला नाल सेवा निभा रहे हैं। इंज कार सेवा वाले महापुरख बाबा बलविंदर सिंह नरेंद्र सिंह हजूर साहब वाले
और दिल्ली वाले महापुरख सेवक की ओढ़क ने भी प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। अनेका ही गुरुद्वारे बंदा अपनी लाइफ दे जेका घर बना सकता बड़ी मुश्किल दे नाल, ते उन्होंने वेखो सोने दे नालों भी वध कीमती पत्थर ला के किन्नी सोहनी जड़तकारी दे द्वारा गुरु घरां दी सेवा निभाई। किन्ने गुरुद्वारे साहब बनाए। बाबा जगतार सिंह साहब जी तरनतारन साहब वाले, गुरु के बाग वाले महापुरख पटियाले वाले बाबा साधु सिंह गुरदयाल सिंह, जिन्हां तो सेवा संप्रदा प्रारंभ हुई। ये सब तो वड्डा महान तप है जो संगत की माया सब गुरुद्वारियां दी सेवा ते लंगर ते लाउणी और आप दे कपड़े खद्दर ते रखने, सादा लिबास ते जुत्ती भी मिल गई नहीं तो ना सही चढ़दी कला। सतगुरु नानक देव महाराज जी वर्गा मत सिद्धांत सब तो वड्डा तप गुरमत प्रचार दा, जो भाई मरदाना जी ने निष्कामता दे नाल वेखो सारी उम्र जीती नौखंड मिद नहीं सतनाम का चक्कर फिराया, सब धरती का चक्कर लाया गुरु साहब के नाल, पर 1 रुपये की डिमांड नहीं की। आपदे बच्चों वास्ते भी नहीं कोई लालच किया। तो इंज टकसाल के महापुरख संप्रदायी महापुरख जिन्ना सारी उम्र निष्कामता दे नाल आपदे 2 बच्चे पढ़ाने औखे ने अजकल के महंगाई के जमाने च, पर जिथों असीं पढ़ के आपदी सेवा निभा रहे हैं, साडा उन्होंने पता नहीं किन्ने किन्ने साल रोटी पानी लीड़ा कपड़ा विद्या का खर्चा तो करना ही करना, पढ़ाई तो फ्री है ही है, रहन बहन सौन खान पीन सारी जिम्मेवारी जिस तरह माँ आपके बच्चों की निभाती पूरी जिम्मेवारी दे नाल, और 500 सिंह महापुरखों के नाल रहिंदे ते सुते सिद्ध उन्हां दी परवरिश उन्हां दी विद्या पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अज भी इसे तरह ही है। दुनिया भावें टकसाल नूं किन्ना मर्जी माड़ा आंदी है, बाबे हरनाम सूह दा नाम लैके, पर तुसीं उत्थे वेखो फ्री बच्चिआं नूं नाले तां +2 वालिआं नूं BA कराउणी, नाले उन्हां नूं कथा सिखाउणी पाठ सिखाउणा। स्कूल कॉलेज वखरा चल रहा पैसे वालिआं वास्ते, जिन्हां कोल पैसा महाराज ने दिता वो बाहर भी फीसां देणीआं ही ने कॉन्वेंट स्कूलों दे विच, ते गुरमत गुरबाणी दे खाते दे विच चला जाए उहदे च भला ही है। किन्ना पैसा लोग बर्बाद करते हैं, करोड़ करोड़ सवा करोड़ दीयां गड्डियां ने ते वेखो 10-10 करोड़ दीयां कोठियां ने, ते जे गुरुद्वारे दे स्कूल जां कॉलेज नूं गुरमत दी पढ़ाई दा जो कोई 1-2 लाख चला गया साल दा, वो पैसे वालियां नूं तां कोई परवाह नहीं, जिन्हां कोल नहीं पैसे वो गुरुद्वारे रह के ते फ्री पढ़ाई गुरमत दी कर सकदे। तो इंज गुरु घरां दी कार सेवा भी ते बच्चों की पढ़ाई भी अज भी उस तरह चल रही है। लंगर पानी लीड़ा कपड़ा सब जिम्मेवारी उन्होंने महापुरखों की है। तो गुरु साहब की कृपा दे नाल मैं समझदा भी कल्ले बह के कंध वाल मूँह करके चौंकड़ा मार के माला फेरी जानी ये कोई वड्डी तपस्या नहीं है। तपस्या तो यह है जो संगत की सेवा करनी है, ये नहीं भी लोगों तो आपदे टब्बर तो भज के पहाड़ां जाके लुक जाना। महाराज नूं भी सिद्धा ने आखिया सीगा भी तुसीं गुफा दे विच बैठ के साडे वांग लोके रहो, कोई एक अद्धा आउंदा तां उहनूं उपदेश दिओ। मारे कहंदे कोई चोरी दा माल थोड़ो आ, बैस गुफा में आखों कैसा सागर डूगर निरभो ऐसा। जे तुहानूं रब ने दात दित्ती है तो उहनूं दोवां दुआठां दे नाल वंडो, वंडण दे नाल गुरु घर दी दात मुकदी नहीं है। खावे खर्चा रल मिल भाई साडा सुभाअ है, चिड़ी वर्गा दिल है। जे रब ने दिता तो उन्होंने आप दी जेब च रखना, जिंदरे विच रखना, आपदे घर सामभ के रखना। उल्ली भावें लग जाए खराब करके तो भावें आपां डस्टबिन कर दईए, पर किसी नूं हथ नाल देना नहीं। शायद कर्मा जी नहीं रब ने लिखिया दान पुन। ते कबीर जी कहंदा भी बहुतियां ज़्यादियां पैलियां दियां या कोठियां दी लोड़ नहीं है, दिल बंदे दा विशाल होना चाहिए सेवा करने वास्ते। तो इस वास्ते साधु संत आउंदे ते एक दोए मंदिर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, हमको चाबन उनको रोटी। सो
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਜੇ 2 ਹੀ ਜਾਂ 4 ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਥੋੜੋ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਮੰਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹ ਦੇਣੇ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਲਓ, ਆਪ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ TV ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਭੁੰਜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਸੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਖ ਅਵਰੋਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬੋਲੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਬਿਕਾਰ, ਬਿਨ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਡੋਲਦਾ। ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਡੋਲਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੈਨੇ ਛਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੈਨੇ ਛਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੂਜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚਖ ਮਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿੱਤ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ 'ਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਭ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਤਾਕੋ ਲਖ ਬਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਆਪਣਾ ਵਾਰ। ਜਾਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਪਵਜਲ ਤਾਰੇ। ਜੋ हमको हर नाम चितारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे। जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टहल जमदूत बधारे। जाकी तीरक समने सिधारे, ते जाके संग मुख जलारे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੱਝ ਹੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਉ ਬੁਰਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਯਾਰਾ ਦਿਆ, ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸ਼ ਕੇ। ਨਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੈਂਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਤ 'ਚ ਪ੍ਰਪਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ ਮਮ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਆਹੇ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਯਾਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नमन दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सुख होटल गुर सेविय एहने सहज सुभाए दर्शन बरसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सच्चे पातशाह जी जे ते किरपा कर देन उहदे जम्मण दे मरण दे दुख चले जाते हैं। साध संगत जीओ कलगीधर दशमेश पिता वेखो आपदे साहिबजादे शहीद करा के भी सबर संतोख दे सैद चढ़दी कला दे विच रहे ते हमेशा निमरता दे विच बचन उचारे गोबिंद दास तुहार आदक नानक दास यह सुख मंगै मोको कर संदन की धोरे। कोई पूजा दा कोई माया धेले दा लालच नहीं कीता। अजकल जो बाबियां दी क्लास है इन्हां दा मतलब पूजा कराउणी पैसा इकट्ठा करना, पर साडे गुरुआं ने साध संगत जीओ गुरता गद्दी नूं माया दा पूजा दा साधन नहीं बनाया। जो कुछ भी आउंदा जांदा खूह लवा दिंदे बाग लवाउंदे। नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब का सुभाਅ सीगा जिन्हां दा 400 साला मनाया संगतां ने। जिथे पैसा इकट्ठा हुंदा उत्थे कहंदे बाग लवा दिओ खूह लवा दिओ। ते आनंदपुर साहब की जमीन मुल खरीद के वेखो संगतां दे भले लई क्या सोहना नगर वसाया। हुण तक संगतां आनंद लै रहीआं ने। इंज कोई लोभ लालच भी नहीं, कोई हंकार भी नहीं है। इवें चढ़दी कला वाला जीवन होया दसे पातशाहियां दा। तो इंज जिहड़े पूरे गुरु साहिब जी विकारी जीवन तो रहत ने उन्हां तो वाहिगुरू नाम पाया जांदा। किहड़ा गुरु साहिब है गुरु दे लक्षण चौथे पातशाह गुरु रामदास जी करते ने। गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहीए। जिहदे मिलदियां ही आनंद होवे उन्होंने सतगुरु कहीदा। मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहीए। मन की द्वैत खत्म हो जाए तो परम पदवी की प्राप्ति हो जाए। मेरा सतगुरु प्यारा कित विध मिलै ओ खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुर पूरा क्यों मिलै रहाओ कर कृपा हर मिलिया। मेरा सतगुर पूरा इस पुन्नी जन केरिया ले सतगुर धूरा। हर भगत दृढ़ावै हर भगत सुनै ते सतगुर मिलिए। टोटा मूल न आवई हर लाभ निदृढ़िए। जिसको हृदय विगास है पौ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिली उधर हर गुण गावाही। ऐसे गुरु साहब तो पूरे गुर ते नाम पाया जाए वाहिगुरु नाम पाया जाता है। जोग जुगत सच रहै समाई। जिन्हों ने गुरां पासों नाम पाया वो जोग में जुड़ के सच स्वरूप दे विच भेद होए रहिंदे ने। या जेड़े सच दे विच भेद होए रहिंदे असली योग की जुगती उन्हां कोल ही है। या यही जुड़ने योग परमेश्वर दे विच जुड़न की जुगती है जो हर वक्त बिरती सच में समाई रहे। या जो नाम के मेल च जुड़ते मिलते वो सच स्वरूप दे विच समाए रहिंदे ने। गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै। सच सच जानिए एक चित लिवलावै। काम क्रोध वस करै पवन उड़ंत अनंत हावै। निरंकार के बसै देश हुक्म बुझ विचार पावै। कल माही रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो। गुर मिलियो सोए भिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। ये गुरु साहिब जी कृपा है। जोग जुगत सच रहै समाई। जो नाम दे मेल वे जुड़ते ने मिलते ने वो सच स्वरूप दे वे समाई रहिंदे हन। जोग बारह मह जोगी परमाए। जोगी
ਜਨ 12 ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ 6-4 ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਿਆਗੀ 6 ਤੇ 4 ਮਤਲਬ 10 ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਤ ਪਾਵਾ ਆਈ ਕੰਮਿਆ ਪਾਗਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕੰਬੜੀ ਜਾਂ ਕੰਥੜੀ ਬੰਨ ਧਵਜ ਚੋਲੀ ਰਾਵਲ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਬੰਦ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਨ ਆਰਨਿਆ ਗਿਰ ਪਰਬਤ ਸਾਗਰ ਸਰਵਸਤੀ ਭਾਰਵਤੀ ਪੁਰੀ, ਇਹ 10 ਪੰਥ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਾਰ ਜੀਵੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਖਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਸੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 34 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਰ ਹੈ ਵਹ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ। ਸੰਨਿਆਸੀ 6-4 ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ। ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ। ਦੇਖਾਓ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਸੱਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ